के मालक गुरता गति पर सुभायमान इन्हां दी पावन पवित्र चरण शरण धर सुभायमान गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरमुख साध संगत सत्संगी प्राणियों समूह इलाका निवासियों अज जिथे आपां हाड़ महीने की संगरांद का दिन मना रहे हैं उत्थे धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी के पावन अवतार दियां दासरियां दे वल्लों समूह प्रबंधकां दे वल्लों लख लख वधाइयां होण। धन श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी के पावन अवतार दिहाड़े नूं ते उन्हां दे इस दुनिया के अंदर सुधारा नूं भाई गुरदास जी ने अपनी वार के अंदर इस तरह कलमबंद किया है। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सुवारी चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावे वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा पर उपकारी पुछन सिख अरदास कर छे महला तक दर्श निहारी अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी कलयुग पीढ़ी सोडियां नेचर नीम उसार खिलारी जुग जुग सतगुरु धरे अवतारी। धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी अवतार धारण करके आए ने। जिस वक्त माता गंगा जी के पास उन्हां दी दासी ने आन के बेनती की, माता गंगा जी बाबा प्रीति जी की दासी इस तरह आखरी है भी गुरु अर्जन देव जी के घरे संतान नहीं होएगी, जदों ये शरीर छड़ जाएंगे तो फिर सारी धन दौलत ते गुरता गद्दी दे वारस असी होवांगे। माता गंगा जी ने धन गुरु अर्जन देव जी सच्चे सतगुर के अगे अरदास बेनती जोदरी की जी आप लोकाई नूं दातां बख्श दिओ, किसी नूं धन दिंदे हो, किसी नूं तंदुरुस्ती दिंदे हो, किसी नूं पुत्र दी दात बख्श दिओ ते मैं भी दासी आप जी दे अगे अरदास जोदड़ी करदी हां, मेरे ते भी कृपा करो, मेरी भी कुख खाली है। ते धन गुरु अर्जन देव जी ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी वाले पासे इशारा किया कि इन्हां दी सेवा तो तुहानूं प्राप्ति होएगी। गुरु महाराज जी के हुक्मां दे अनुसार माता गंगा जी ने बाबा बुढ़ा जी के लिए मिसे प्रसादे तैयार करके लस्सी का पूजा लैकर के ते आप सारी सेवा नूं निभाउंदियां होइयां नंगे पैरी बाबा बुढ़ा जी की भीड़ पहुँचे ते बाबा बुढ़ा जी ने वर बख्शिया कि आप जी की कुख हरी होवेगी ते जो आप जी की कुख चो अवतार लैणगे वो महाबली योधे होणगे। जदों माता गंगा जी नूं उम्मीदवारी हुई तो बाबा प्रीति जी ने फिर अनेक प्रकार दीयां घिनौणियां चालां सन जिहड़ियां ये चलनियां शुरू कर दित्तियां ताते धन गुरु अर्जन देव जी सच्चे सतगुर ने वडाली जिन्हों गुरु की वडाली भी आख्या जाता है, गुरु की वडाली इत्थे जाके निवास कर लिया। समा पा के श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी का अवतार होया 21 हाड़ 1652 विक्रमी संमत ते अंग्रेजी सन ने जिहड़ा ये 19 जून सन 1595 सी। गुरु की वडाली श्री अमृतसर साहब दे विच पैंदी है। माता गंगा जी की कुखों श्री गुरु अर्जन देव जी के घर सच्चे सतगुर ने अवतार धारण किया।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਥਾ, ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬੋਲਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਹੋ ਨ ਜਿਨਾ ਪਾਸ। ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾੜ ਆਖਿਆ। ਸਾੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾੜਨਾ ਤੇ ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਪਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਪਸ ਤੋਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਪਸ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਰਚਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਠੰਡ ਦੇ ਚੰਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਰਮੈਸ਼ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਪਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ, ਈਰਖਾ ਦੀ, ਦੁਵੈਸ਼ ਦੀ ਤਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਠੰਡਕ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਚੰਦਨ, ਇਹ ਚੰਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇਤਨੀ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲਪਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਠੰਡਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਠੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਤੇ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਠੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਠੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੀ ਘਾਮ। ਘਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੈਸ਼, ਤਪਸ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਮਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਚਾਂਦਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਠੰਡਕ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਨਾਹੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਈ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵੈਸ, ਈਰਖਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੰਡਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਜੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਸੰਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ, ਘਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਭਾਵ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਹਿਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਏ ਭਾਈ ਵੇ ਬੁੱਝੀਐ, ਗਲ ਪਈਸ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹੀ। ਦੁਈਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਵਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ
ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇ ਤੇ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾਂਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੰਦਗੀ, ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਾਂ। ਇਸੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਬੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਿਬੜ ਹੀ ਲੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਗੂਚੀਏ। ਬਗੂਚੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਸਦਨਾ ਭਗਤ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਇਹਨੂੰ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਮੀਟ ਵੇਚਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਣਕਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗਣਕਾ ਵੀ ਤਰ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਹੈਗਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਕਈ ਭਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਕਿਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦੁਈਏ ਭਾਏ ਬਗੁਚੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਝੂਕ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੁਈਏ ਭਾਏ ਬਗੁਚੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗੁੱਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਪਈ ਇਸ ਜੰਮ ਕੀ ਫਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁਣਾਂਗੇ। ਲੁਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਢਣਾ। ਕਣਕ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਕਣਕ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਝੋਨਾ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ,
ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੂਰੀਆ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ। ਹੁਣ ਜੱਟ ਕਰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਬੀਜਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੰਡੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬੀਜ ਲਏਗਾ ਨਾ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗੇਗਾ। ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ ਪਛਤਾਨੀ ਉਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ ਪਛਤਾਨੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਸੁਪਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਭੋਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਦ ਹੈ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਖਲਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹਿਣਾ, ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ। ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੁਈਏ ਭਾਏ ਬਗੁਚੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਨਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ
ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਸਰਾ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਹੈ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਸਾਰ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਹੰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਹਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾੜ ਸੁਹਾਂਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸੋਭਨੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਜੋ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ